you, Jesus. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷமா இருக்கிறீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆண்டருக்கு நம்ம நன்றியெல்லாம் இருக்கிறோம். இந்த செப்டம்பர் மாதம் கொண்டு வந்துட்டார் ஆண்டர் நம்மளை. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ದಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த வருஷம் பூரா இந்த மாதம்லாம் நம்மளை ஆண்டவர் எவ்வளோ இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்துட்டோம் ஆண்டர் கிருபைனால. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದಲೂ ದಾಟಿ ಬಂದೆವು. நம்ம ஆண்டுக்காக நன்றி சொல்லணும். ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு 21 days ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் இருக்குதுன்ட்டு. ನಮ್ಮ ದೇವಸೇವಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರು 21 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ஒரு சபை நிற்கணுன்னாக்கா, நல்லா வளரணுன்னாக்கா, அந்த பவர் பேக்ட், அந்த எனர்ஜி, அந்த ஜென்ரேட்டர் பவர் எங்கேருந்து வருதுனாக்கா நம்ம உபவாச ஜபத்துலேருந்து தான் வரும். ಒಂದು ಸಭೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಒಂದು ಸಭೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருங்க கொஞ்சம் வேலையை உங்கள் ஷெட்யூல் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கின்னு இந்த 21 days ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் கலந்து கொள்ளுங்கன்ட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். ಕೇವಲ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವತಕ್ಕಂಥವರು ಈ 21 ದಿವಸದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உண்மையாக ரியலாக கமிட்டட் பிலீவர் யாருன்னாக்கா, யார் ஜொபத்தில் சபையில் பங்கு கொள்கிறாங்க அவங்க தான் உண்மையான விசுவாசிகள். ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ஆக்சுவலாக சிலர் சொல்கிறாங்க உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சர்ச் எதுனாக்கா, எப்போ ஜெபம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ எவ்வளோ பேர் வர்றாங்களோ அதுதான் உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சர்ச். ನಿಜವಾದ ಸಭೆಯ ಬಲ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. நம்மலாம் ரட்சிப்பட்ட ஆவி ஆறுமுகத்தை நாளத்தில் ஜொபத்தில் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர்னு சொன்னாங்க, ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உட்காந்துடுவேன் ஜொபத்தில். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು. ಸೇದಿ ಕೇಕ ಇಷ್ಟ, ஆனால் ಜೊಬೋನಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಡೋದು எனக்கு. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದ ಇಷ್ಟ. ಯಾರನ್ನ ಜೊಬಿக்கிற ಮನುಷ್ಯನಾಗ அவங்க பின்னாலே நான் போயிடுவேன். ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ஸோ யூ மஸ்ட், உங்களுக்கு புரியணும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ். ஜொபோ சபையில் நாங்கள் நடத்தும் போது நீங்கள் எப்படின்னா எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வேலை இருக்குது அது இருக்குதுன்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணின்னு வந்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டர் கண்டிப்பாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. 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 கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ஃபாதர் வி தேங்க் யூ லார்ட். ஆண்டவரே நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ இந்த ಮಾಡ್ತೇವೆ. கால வேலைக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ಈ ಬೆಳಗಿನ உம்மை ಜಾವಕ್ಕಾಗಿ துதிக்கிறோம், ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ உம்மை ಮಾಡ್ತೇವೆ. போற்றுகிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம் ராஜா. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. ஓ வி வர்ஷிப் யூ லார்ட், வி பிரைஸ் யூ லார்ட். அப்படியே கொஞ்சம் வாய்த்து வந்து ஆண்டவரை துதிங்கோ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. Thank you Jesus, thank you Lord. Lord we thank you Lord. Lord we praise you Lord. Lord we worship you. Lord we exalt your holy name. We bow down before you Lord. We kiss your holy feet O God. Be thou exalted O God Jesus. Hallelujah. Hallelujah. நீங்க வாய்த்து ஜோபிங்க, ஆண்டவர் வாய்த்து வந்து துதிங்க, ஆண்டவர் துதிங்க. அப்பா நன்றி ராஜா, நன்றி இயேசுவே, நன்றி 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 நன்றி. அப்பா இந்த வருஷம் பூரா நான் பாதுகாத்து வந்தீரே, இந்த செப்டம்பர் மாசத்துல நம்ம எடுத்து வந்தீரே, அதுக்காக நன்றி ராஜா. நன்றி நன்றி நன்றி. Lord, even though I was not faithful, you were faithful to me all these years of Father God Jesus. ಕೂಡ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೀ. Thank you Lord, thank you Lord. We trust your grace, we believe in your grace Lord. We praise you for your love. Your love as your kindness has always followed us oh God Jesus. Thank you, thank you. நன்மையும் கிருபையும் ராஜா இந்த வருஷம் பூரா நம்மளை பின்தொடங்கி வந்தது, அதுக்காக நன்றி 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 நன்றி. இது வரைக்கும் நமக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஹெல்த் கொடுத்து வந்துக்கிறியா, அதுக்காக நன்றி. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. நன்றி ராஜா. நம்ம போகும்போதும்
வரும்போது நம்மளுக்கு தூதரை வச்சு பாதுகாக்கிறே, அதுக்காக நன்றி ராஜா. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ Thank you, ದೂತರಿಟ್ಟು thank ನೀನು you. ಕಾದು ನಡೆಸಿದ್ದೆ. எவ்வளவு பிரச்சனைகள், எவ்வளவு பணம் பிரச்சனைகள், கடன் பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், வேலை இல்லாத வீட்டுல எவ்வளவு குடும்பத்துல பிரச்சனை இருந்தாலும் இது வரைக்கும் நடத்தின வாரி, அதுக்காக கொடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ಸಮಸ್ಯೆ, ஸ்தோத்திரம். ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. நன்றி ராஜா, ವಂದನೆ நன்றி ಯೇಸುವೆ. ராஜா, நன்றி ವಂದನೆ அப்பா, ಯೇಸುವೆ. நன்றி ವಂದನೆ, நன்றி நன்றி. ವಂದನೆ, ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. Oh, we thank you Jesus, thank you. வாயை திறந்து துதிங்க, ஆண்டவர் நன்றி ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಬಾಯಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. வெறும் கொய்யர் வந்ததான் துதிக்கணும் இல்ல, நீங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில துதிங்க துதிங்க. ಬರೀ ಹಾಡುಗಾರರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ Oh, ವೈಯಕ್ತಿಕ hallelujah, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. hallelujah, rararabashandaya. Oh, we worship you Lord, we bless you, bless you, bless you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. நீங்க ஆண்டவர் துதிக்கும் போது ஒரு அற்புதம் உங்க குடும்பத்துல நடக்கும். ಆಮೆನ್. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Holy Lord, Yakama Santaya. Oh, நன்றி ராஜனே, நன்றி பிதாவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி ராஜனே, ராககதர மருஷ்யantaya. Oh, Yavavaraba Sandarulu Boshiantai. Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. We worship you Lord, we praise you Lord, we magnify you Lord, we exalt you Lord. Hallelujah, hallelujah, rararaba. நன்றி இயேசுவே, நன்றி பிதாவே. Oh, we worship you Lord. அப்பா உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா, நீ துதிக்கு பாத்திரமானவர் அப்பா. உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம், வணங்கி உன் பாதத்தை முத்தம் செய்றோம் ராஜா. நீ நல்லவர், நீ வல்லவர், நீ போதுமானவர் இருக்கிறீங்க ராஜா. ஓ, நமக்காக ராஜா ஜீவனை சிலுவையில கொடுத்தீர், நமக்காக கல்வாரி சிலுவையில ஜீவனை கொடுத்த ரத்த சிந்த தேவனே. we worship you Jesus, we worship you Lord. இயேசுவே, hallelujah, thank you Lord. Oh, we thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. உம்மை இல்லாத நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ராஜா. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. need your grace, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ we ಬೇಕು. need your grace, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ we ಬೇಕು. need your kindness, we need your anointing oh God, we need ದೇವರೇ your ನಿನ್ನ help oh ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ God. ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗೆ ಬೇಕು. Oh, we need your presence oh Lord, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ Thank ನಮಗೆ you, ಬೇಕು. Lord. ஓ, நம்ம பிரசன்னத்தினால நம்மள மூடுங்க ராஜா. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ஓ, ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು. அன்புனால நம்மள நெருப்புங்க ನಿನ್ನ அப்பா. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ஓ, ತುಂಬಿಸು. அன்புனால நம்மள நெருப்புங்க ராஜா. ದೇವರೇ இந்த ನಿನ್ನ காலை ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ வேளையில ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಬೆಳಗಿನ Thank you, ಜಾವದಲ್ಲಿ. thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus. உன் பிரசன்னத்தினால நம்மள நெருப்புங்கப்பா. ஓ ஜீசஸ், தேங்க்யூ. ஆவியானவரே, நீங்க பேசுங்க. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. வாட் நம்மளுக்கு என்ன வச்சிருக்கிறீங்க ராஜா? ஆவியானவரே, நீங்க பேசுங்க, நம்ம விசுவாசத்துல பலப்படுத்துங்க ராஜா. ನೀ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಮಾತನಾಡು, ನೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. நீங்க பேசுற வார்த்தை நம்ம ஃபேத் அப்படியே பில்ட் ஆகணும் ராஜா. ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರೇ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. Your word will bring miracles in our life. ದೇವರೇ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು. வார்த்தை நம்ம கேட்கும் போது நம்ம உள்ளுக்குள்ள விசுவாச தட்டி எழும்பிட்டோம் ராஜா. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬರಿಸಲಿ. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் என் வார்த்தையை ஒளியாதுன்னு சொன்ன தேவனே, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಳಿದು ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಎಂದು ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವನೇ, இந்த காலை வேளையில பேசுங்க ஆவியானவரே. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ. இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ஆமென், ಆಮೆನ್, ஆமென், ಆಮೆನ್. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, Hallelujah. thank you Jesus. சரி, இந்த காலை வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಕು 1ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது. ஒரு இட்ஸ் அ குட். 1ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. எனக்கு 1ஆம் தேதியை ப்ரீச் பண்ணணும்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ನನಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம், ஜனவரி மாதம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோமோ அது வருஷம் பூரா அப்படியே பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ಈಗ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ? நான் இன்னும் கொஞ்சம் விசுவாசத்தை
மூட்டி விட்டு 1ஆம் தேதி ப்ரீச் பண்ணாக்கா அந்த மசாலா எங்கன்னா ப்ரீச் பண்ணுவோம். ಇನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ஏற்கனவே 2 இடத்துல போகிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டுக்கிறேன். ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. நம்மள விட்டா போதும் நார்த் இந்தியாவுக்கு ஓடிடுவோம் நம்ம. ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. நீங்கெல்லாம் சவுத் இந்தியாவில் கலக்குங்க, நம்ம நார்த் இந்தியாவில் போய் கலக்குவோம். ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕದಲಿಸಿರಿ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕದಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ இந்த 1ஆம் தேதி ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறாரு. ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. இந்த கால வேளையில ஒரு ப்ராமிஸான ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறேன் ನಾನು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. சிம்பிளா இருக்கும், ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತದೆ. பட் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக வார்த்தையை எடுத்துக்கோங்க ஆண்டுகிட்ட இருந்து. ಇದು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. இந்த கால வேளையில இந்த 1ஆம் தேதி ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறாரு. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ நீங்க எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, ನೀನು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, என்ன ஒரு பெரிய அற்புதம் வேணாலும் சரி, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕಾದರೂ ಸರಿ, இந்த கால வேளையில இந்த வார்த்தை கேட்கும் போது உங்களுக்கு கூட என்ன பெரிய காரியம் வேணுமோ ஆண்டவர் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறாரு. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಬೇಕಾದರೂ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಎನ್ನಾಲ ಆವಾದೆಂದು ನೀವು ஒரு you would have come to conclusion. ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓ ಇದು ನಾನು எவ்வளவோ முயற்சி பண்ண ஆவாதேன்னு சொல்லி சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து இருப்பீங்க. ಇದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು. என் பிசினஸ்ல எப்பொழுதும் ஒரு தோல்வியான காண்றேன். ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. என் குடும்பத்துல நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்றேன். ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ நான் ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, நான் காணிக்கை கொடுக்கிறேன், ನಾನು ಕಾಣಿಕೆ நான் தசமபாக கொடுக்கிறேன், ನಾನು ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ஆனா ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. என் குடும்பத்துல ஒரு மாற்றம் இல்ல. ಆದರೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. என் கணவர்களுக்கு ஒரு மாற்றம் இல்ல. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. என் பொருள் ಮನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ல ஒரு மாற்றம் இல்ல. ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು எவ்வளவு ட்ரை பண்றேன், இங்க போற இன்டர்வியூக்கு அங்க போற சரியான எனக்கு ஒரு ಜಾಬ್ இல்லையே. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಸೋ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಸೋಂದು போய் உட்கார்ந்திருப்பீங்க. ನೀನು ಬಹಳ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿ. ஒரு 3 ವಚನ தான் கொடுக்கிறேன் ನಾನು 3 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. so every time when you are fed up, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಸೋತು ಹೋಗಿರುತ್ತೀಯೋ, உங்க விசுவாசம் எப்போ அப்படியே தள்ளாடி உட்கார்ந்திரீங்களோ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೀಯೋ, இந்த 3 ವಚನத்தை நீங்க எப்போதும் நினைவு வச்சுக்கணும். ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೆರೆಮೀಯ 32:27, ಯೆರೆಮೀಯ 32:27, 32:27, ಮಾರ್ಕ್ 10:27, ಮಾರ್ಕ 10:27, ಲೂಕ್ 18:27, ಲೂಕ 18:27. ಉನ್ನತ சொல்லிறேன், ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 32:27, ಯೆರೆಮೀಯ 32:27, ಮಾರ್ಕ್ 10:27, ಮಾರ್ಕ 10:27, ಲೂಕ 18:27, ಲೂಕ 18:27, 27, 27, 27, 27, 27. எப்போது நீங்க சோர்ந்து போயிருந்தாக்கா இந்த 27 ಯಾವಾಗೋ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಅದು ಯಾರನ್ನ ಪಡಿಸಿಡುಂಗ. ಇಗೋ ನಾನು ಯೆಹೋವನು, ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು, ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದುಂಟೋ, ಆದ ಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕ್ 10:27, ಮಾರ್ಕ 10:27, ನಿನಗೆ ಮಹಾಪದವಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಬೇಕು. 18:27, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. So we find இந்த 3 வசனம், இந்த 3 வசனத்துல எல்லாம் ஒரே மாதிரி பார்க்கிறோம். ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Things are impossible with man is possible with God. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah, Hallelujah. இந்த 1ஆம் தேதி, ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕು, இந்த செப்டம்பர் மாசம், ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ whatever you have gone through, ನೀನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ್ರು இந்த 3 வசனத்தை மனசுல வச்சுக்கோங்க. ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. 27, 27, 27, 27, 27, 27. எந்த இது மறந்துட்டாலும் இந்த 27 ஒண்டி மறக்காதீங்க. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋದ್ರಿ 27 ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. அதிகாரத்தை மறந்துட்டாலும் இந்த வசனத்தை இந்த 27, 27 வந்து நினைச்சு வச்சுக்கோங்க. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ 27, 27 ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯನಾಲ ಕೂಡಾದದ್ದು ದೇವನಾಲ ಕೂಡ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ஒரு ஆமென் தான் சொல்லுங்களேன். ಒಂದು ಆಮೆನನ್ನಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ.
ஆமென். ಆಮೆನ್. மனுஷனால கூடாதது தேவனால கூடும். ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் என்ன அந்த உலகத்துல யாரும் செய்யாதது நம்ம ஆண்டவர் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறாரு. ನಾವು ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕಂತ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. What money cannot do, ಯಾವ ಹಣವು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, what job cannot do, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, what the world cannot do, ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, எல்லாம் எது செய்யாததோ நம்ம ಆண்டவர் செய்ய வல்லவரா ಆಮೇಲೆ இருக்கிறாரு. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. நம்ம எவ்வளவு என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணிருப்போம், ನಾವು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, கட்சியில நம்ம சோர்ந்து தோல்வி உட்காந்துடுவோம். ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. But the good news, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ, மனுஷனால கூடாதது தேவனால் கூடும். ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. இந்த உலகத்துல ரெண்டு மண்டலம், two realm exist. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂಡಲಗಳುಂಟು. ஒன்னு வந்து நேச்சுரல் realm, இன்னொன்னு வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் realm. ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತದ್ದು. புரியுதுங்களா? ஒன்னு வந்து சாதாரண நேச்சுரல் ஒன்னு, இன்னொன்று இயற்கை அப்பாற்பட்டது சூப்பர் நேச்சுரல் realm ஒன்னு இருக்கிறது. ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. இந்த நேச்சுரல் லா வந்து இட் சப்ஜெக்ட் லிமிட்டா இருக்கும். ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ஒரு டிஸ்டன்ஸ், ஒரு டைம் ಫ್ರೇಮ್ அதுக்குள்ள தான் நடக்கும். ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರ್ತದೆ. இந்த நேச்சுரல் லா ஆல்வேஸ் ஆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, இந்த அளவுக்கு தான் நடக்கும். ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. பட் இந்த சூப்பர் நேச்சுரல் லா ன்னு சொல்றேன் இல்லையா, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது, அது வந்து இந்த லிமிட்டெட்ல வேலை செய்யாது. இட் வில் ஆபரேட் இன் த அபೌட் த நேச்சுரல் realm. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಿತಿ ಇರ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. இந்த சூப்பர் நேச்சுரல் லா இட் வில் ஆபரேட் ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದಾಟಿ ನಡೀತದೆ. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னாக்கா, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ஏப்ரஹாம் எடுத்துக்கோங்க. ಅಬ್ರಹಾಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ವಯಸ್ಸು, ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. சாராக்கு 90 ವಯಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಳಿಗೆ 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. அந்த வயசுல ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಡ್, ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾತಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತಿ அந்த ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಡಿಡ್ ಅ ಮಿರಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಆಂಡವರು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, அதை தாண்டி அவர் அற்புத செய்ய வல்லவரா இருக்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு ಅಂಕಲ್ ನಾನು பார்த்தேன், ನಾನು ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಅನ್ನು ಇವರು ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರು பேசின்குமே சொன்னாரு, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, என் தாய்க்கு 5 பிள்ளைங்கள் இருந்தாங்க, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ஆனா நம்ம ஒரே ஒரு ರೂಮ್ தான் இருந்தது, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ரொம்ப கஷ்டம், ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ரொம்ப துன்பம், ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ. ஒரே ஒரு ರೂಮ್ தான். ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಮ್. ஆனாக்கா எங்க அம்மாக்கு 5 பசங்க இருந்தாங்க, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ஆனா இந்த காலத்துல ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ರೂಮ್ இருக்குது, 5 ರೂಮ್ಗಳು, பெரிய வீடு இருக்குது, ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ஆனா ஒரு பசங்க கூட இல்ல. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஆனாக்கா ಆದ್ರೆ அவர் காட், ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು 100வது ವಯசுல, 100ನೇ இந்த ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, காலத்துல பாத்தீங்கன்னா 35-40 வயசுல அவங்களுக்கு they don't have the privilege of children. ಈ ದಿನಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 30ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. அது வெள்ளக்காரங்களுக்கு, ಅದು ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ. நம்மளுக்கு ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ஆண்டவர் மனசு வச்சாக்கா, ದೇವರು ಮನಸ್ಸಿಡೋದಾದ್ರೆ, விசுவாசித்தா, ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿ, நீ 50 வயசுனாயிரு, 60 வயசுனாயிரு, 70 வயசுனாயிரு, ஆபிரகாமின் தேவன் நம் தேவன் அவருக்கு 100 வயசுல சேர்ந்தாருனாக்கா நம்மளுக்கு எந்த வயசு பிரச்சனை இல்லை, எந்த இட்ஸ் நாட் டூ லேட் அட் ஆல். God will do a supernatural miracle. ನಿನಗೆ 50 ಆಗಿರಬಹುದು, 60 ಆಗಿರಬಹುದು, 70 ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? விசுவாசிக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன், ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು சூப்பர் நேச்சுரல்
ஆண்டவர். ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ நான் ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்பொழுது சொல்றது, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, பரலோகத்துல என்னென்ன இருக்குதோ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ பிதானவர் எடுத்து எல்லாம் இயேசுக்குள்ள போட்டுட்டாரு. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ಎಲ್ಲ ஐஸ்வர்யங்கள், ಎಲ್ಲ ஆசீர்வாதங்கள் என்னென்ன தேவையா இருக்குதோ இந்த பரலோகத்துல என்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆண்டவர் வந்து இயேசுக்குள்ள போட்டுட்டாரு. ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. அந்த இயேசு கிறிஸ்து ಈಗ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறாரு. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. இப்ப நம்மளுக்கு ಈಗ ನಮಗೆ நம்ம ಯಾರು, ನಾವ್ಯಾರು? நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲವೋ, நீங்க எப்போ born again ஆனீங்களோ, ரட்சிக்கப்பட்டீங்களோ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಿರೋ, நீங்க எப்போ ரட்சிக்கப்பட்டுக்கிறீங்களோ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿರೋ, நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ, without your knowledge you become a supernatural person because supernatural God is inside you. ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದಿರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾದ್ರಿ. ஆமென். ಅಲ್ಲಿ பாருங்க, 100 வயசு ஆயிடுச்சு, ಈಗ 100 ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. 75 வயசுல ஆண்டவர் வந்து ப்ராமிஸ் கொடுக்கிறார் ஆபிரகாமுக்கு. 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ஆனா ஆபிரகாம் விசுவாசம் பாருங்க, 25 வருஷமா காத்துக்கிறாரு. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. எங்க ஆண்டவரே, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರೇ? நீ கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் எல்லாம் என் வேலைக்காரன் அந்த எலிசா தான் எடுத்துன்னு போக போறான். ನೀನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲಿಜೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದಾಸನಾದಂತ ಎಲಿಜೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ஒரு நாள் ஆண்டு ரிட்டன் போய் மேல பாருன்றாரு. ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நட்சத்திரங்கள்லாம் பாரு, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡು, உங்களுக்கு அவ்வளவு பிள்ளைங்க இருக்கும். ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ஒரு நாள் கீழே பாக்குறாரு, ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. இந்த சாண்ட் இருக்குது பாரு, டஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்க பசங்க. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸುಬುಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 5 வருஷம் ஆச்சு, 10 வருஷம் ஆச்சு, 15 வருஷம் ஆச்சு, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 15 ವರ್ಷವಾಯ್ತು, ஒண்ணுமே இல்ல, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. எப்பப்போ ஆபிரகாம் சோர்ந்து போறானோ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾನೋ, மேல பார்க்கும்போது ஆண்டவரே பார்க்கும்போது ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ அவங்க வந்து ஒரு நட்சத்திரம் கிடைக்குது. ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. நட்சத்திரம் பார்க்கும்போது ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் சொன்னாரு, ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದರು, அந்த ஒரு ನೆನಪು வந்துரும். ಆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ. ஒரு டிஸ்கரேஜ் ஆச்சு, கீழே பார்க்கும்போது ಅವನು ಸೋತು ಹೋದವನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ மண்ணை பார்த்துட்டு ஆண்டவர் சொன்னாரு, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, அவனுக்கு ஒரு விசுவாசம் வரும். ಆಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்களுக்கும் எனக்கு ஒரு நட்சத்திரம் கொடுத்திருக்கிறாரு, மண்ணை கொடுத்திருக்கிறாரு. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அதுதான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. நீ எப்பப்போ சோர்ந்து போறியோ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಸೋತು எப்பப்போ விசுவாச தள்ளாடுதோ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೋ, read the word. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು. Read the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು. ஆண்டவர் பைபிளை எடுங்க, ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ஆண்டவர் வார்த்தை படிங்க. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. படிக்கும்போது ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ விசுவாசம் எழும்பும். ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಎದ್ದೇಳುತ್ತದೆ. ஆமென், ಆಮೆನ್, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னொரு மனுஷனை பார்க்கிறோம், ಮತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು அவன் ನೋಡ್ತೇವೆ. இயேசுட்ட கேக்குறான், ಅವನು ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, வேலைக்காரன் ரொம்ப சிக்காக்குறான், மரிக்க போறான், ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಬಹಳ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீ போ, ನೀನು ಹೋಗು, உங்க மக சுகமா இருப்பான். ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. அவன் ವಾರ್ತೆ ಏತ್ಕೊಳ್றான். ಅವನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು பாதி வழியில போகும்போது ಅವನು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ வீட்டுல வராங்க வேலைக்காரங்க, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ್ ಬರ್ತಾನೆ, மக சரியாயிட்டா, ನಿನ್ನ ಆಳು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்போ அவர் டைம் பாக்குறாரு, ಆಗ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯೇಸು எந்த டைம் சொன்னா அதே டைம்க்கு அங்க அற்புதம் நடக்குது. ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. இங்க அவங்க அப்பா இங்க இருக்கிறாரு, ಆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, அவங்க மகன் 1.5 நாள் 2 நாள் ஆகும் போறதுக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் சொன்னாரு, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, நான் வந்து 2 நாள் அவன் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತದೆ, 2 நாள் எல்லாம் வேண்டாம், 2 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, இங்க இருந்து சொல்றேன், ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, அங்க அற்புதம் நடக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Our God is not only a God of the time frame, he is also
a God of unlimited distance. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಾನೆ. இங்க சொன்னாக்கா எந்த ஊர்லனா அங்க அற்புதம் நடக்கும். ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆண்டருக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே இல்ல, பிரச்சனையே இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ஆமென். ஆமென். நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல முட்டிக்கால் போட்டு ஜெபிச்சீங்கனாக்கா உங்க பிள்ளைங்க என்ன ஆபத்துல இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு தூரம் சேர்ந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் தூதர் அனுப்பி அவங்களை காப்பாத்துவாரு. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ஆமென். ஆமென். அந்த மாதிரி அனுபவம் வந்துக்குதுங்களா? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳು சில நேரத்துல ஆவியான நம்ம எழுப்பி விடுவாரு. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾನೆ. அந்நிய பாஷையில பேசிடுவோம். ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ, தெரியாது ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ வரும், ಆಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ, பிரதர் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, ಸಹೋದರನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು, பிரேயர் பண்ணுங்க, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. அப்பதான் தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த பிரேயர் பண்ணும்போது அங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. உங்க பிள்ளைங்க ಕಾಲೇಜ್ಗೆ போறாங்க, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, வீட்ல ஜெபிக்கும்போது அங்க அற்புதம் நடக்கும். ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. சில பிள்ளைங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருக்காங்க, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, அங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. நீங்க ஜெபம் சொன்னீ நான் முட்டி கால் போட்டு ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಣಕಾಲೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ God will ordain angelic protection for your children in that country. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. விசுவாசிக்கிறீங்களா? ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? நீங்க அப்படியே ஒரு மாதிரியா பாக்குறத பார்த்தா நான் ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲನ್கிறேன் ನಾನು. ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. புரியுதுங்களா சொல்றது? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? நம்ம 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 பிள்ளைங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் எவர் பிஃபோர். நவ் வி நீட் a protection for our children now than any time. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವಾಗಿನಗಿಂತ ಈಗ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. எப்போ இல்லாத இப்போ ஒரு அளவுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ தேவை. ಈಗ ಆವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್, ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲೇಜು, ವೇಲೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಜಾತಿ ಜನಗೋ ಪಾವಿಂಗೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಂಗೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವಂಗೋ. ಹೊರಗಿನ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪಾಪಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ஒரு 5 நிமிஷத்துல அவங்க சொல்றத ஒத்துக்கு அவங்க கூட போயிட்டாக்கா அவங்க வாழ்க்கையை மாறிடும். ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. when you feel ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸುವಾಗ your children needs protection, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪತ್ಕಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ಪೋಟ್ ಜೋಬಿಂಗೋ, ಆವಾಗಿನ ತಕ್ಷಣ ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. நீங்க ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஆண்டவர் அங்க வந்து பாதுகாப்பாரு. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಆಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ இருக்குது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿದೆ, what you see is temporal, what you don't see is eternal. ನೀನು ಈಗ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ வந்து ಟೆಂಪರಲ್, ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆವರ್ದು வந்து ಅದು ಒಂದು ಇಟರ್ನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥದ್ದು, ನೀನು ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತಿದೆ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು விசுவாசிக்கிறேன், ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. நம்ம வந்து எவ்வளவு அவளுக்கு விசுவாசிக்கிறோமோ அவ்வளவு அளவுக்கு ஆண்டவர் வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம குடும்பத்திலும் பண்ணுவாரு. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಜೊಬ್ಚಿನೇ ಇರ್ಕೇನ್ ಬ್ರದರ್. ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, எவ்வளோ ஜெபிக்கிறேன், ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. இந்த ஏரியால எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க மாட்டேங்குது, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. என் மகனுக்காக நான் எவ்வளோ ஜெபிக்கிறேன், ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, பட் ஒண்ணும் மாற்றம் காணலையே, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. என் மகளுக்காக ஒரு திருமணம் ஆனும் ஜெபிச்சுட்டு தான் இருக்கிறேன், ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ஒண்ணுமே ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ. என் பிசினஸ் முன்ன போக மாட்டேங்குது, ரொம்ப இதுவா இருக்குது, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. என் சபையை வளரணுமே, ನನ್ನ ಸಭೆ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ. பாருங்க அங்க பின்னால எவ்வளோ சேருங்க காலியா இருக்குது. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. நீங்க ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஒரு ஜெபத்துல நீங்க ஜெபிக்கும் போது ஒரு சேரும் அங்க ரொம்ப. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚೇರುಗಳು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த சபை எடுத்தோம் 100 200 300 ஸ்டார்ட் ஆகல.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಕೂಡ 200-300 ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ 2, 3, 4, 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂದು ಎಲ್ಲವೂ 2, 3, 5ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. பெரிய ஆயிரக்கணக்கில் ಈಗ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ அது நம்ம ஆண்டு நம்ம சபையில செய்வார். ಆಮೆನ್. ಅದನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அது யார் கையில இருக்குது? ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕೈ. ஒரு சிஸ்டர் தான் என்னைய காமிக்கிறாங்க, 2 சிஸ்டர் தான் என்னைய காமிக்கிறாங்க. யார் கையில இருக்குது? ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ பண்ணணும். ಅದು ಸೇವಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು எப்படி பண்ணுவாரு? ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? யார் கையில இருக்குது? ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? நம்ம கையில தான் இருக்குது. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. 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 நீங்க ஜெபிக்க நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த 3 மாசத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 பேர்னா வந்து இந்த சபையில சேருவாங்கன்ட்டு இயேசுவின் நாமத்துல. ಆಮೆನ್. ಈಗ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು 50 ಜನವಾದರೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் சேவாரா இல்லையா? ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? நான் சொன்னேன் இல்லையா? ನಾನು இங்க ಹೇಳಿದ್ರೆ ஆண்டவர் சொன்னாரு, அங்க மகனுக்கு அற்புதம் செய்தாரு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಭುತ. ஜெபிக்கிற ஜெபம், ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, அங்க அற்புதம் நடக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೀತದೆ. அந்த சேரெல்லாம் ரொம்பணும் இயேசுவின் நாமத்தில். ಆಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕುರ್ಚಿಗಳು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. 2 ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರணும். 2 ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನು 3 ಆರಾಧನೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. 3 ಸರ್ವಿಸ್ல நான் வந்து ப்ரீச் பண்ணுவேன். ಆ 3 ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದು ನಾನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಕೂಡಾದದ್ದು ದೇವನಾல ಕೂಡೋ. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. எப்படி ஆகும் பிரதர்? ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಹೋದರನೇ? 27 27 27 27 27 27 என்ன வச்சுக்கிறீங்களா? ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀರಾ? ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? எப்ப என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ, அங்க கருப்பு கலர் சேர் பார்க்கும் போதெல்லாம் நினைச்சுக்கோங்க, ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. 27 27 இப்ப 27 சேர் போயிட்டு ಎಣ್ಣಿடுங்க. 27 27 27 27 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 27 ಚೇರನ್ನು ಎಣಿಸಿಡ್ರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಿಜமா ನಾನು சொல்றேன், ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, our God is a very good God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವನು. He is a very big God. ಆತನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇವನು. He is too good. ಆತನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು. And is too big. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನು. பைபிள்ல சொல்லுது, நீ பொல்லாத அப்பா புள்ளிங்க கேட்கும் போதே நீ கொடுப்பியே, நம்மளே அப்படி இருக்கும்போது ಪರಲೋಕத்தின் அப்பா நம்ம கேட்டா கொடுக்க மாட்டாரா? ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವಾಗ ಕೊಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ಆತನು ನಾವು ಬೇಡುವಾಗ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸೇವಾರಾ இல்லீங்களா? ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? விசுவாசிக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಸರಿ, நான் ஜல்தி சொல்லிடுறேன். ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. முதலாவது வந்து ಮೊದಲನೇದಾಗಿ லூக்கா 5வது அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது, ಲೂಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம், ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಾಕ್ಯ, ಪೇತ್ರ வந்து மீன் பிடிக்க போறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಬಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அவர் ரொம்ப ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ பிடிக்கிறாரு. ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತನು ಪರಿಣಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ஒரு ராத்திரி போய் மீன் பிடிக்க போறாரு. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ போறாங்க, ಶಿಷ್ಯರುಗಳಾம் ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. போய் வலை போட்டு வலைய வீசுறாங்க. ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾರೆ, மீன் கிடைக்கல. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು திரும்ப வலைய வீசுறாங்க, ಮತ್ತೆ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, மீன் கிடைக்கல. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. நினைச்சு பாருங்க, ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ವಲೆ ಎಡ್ತೆ ವೀಸಿக்குவாங்க. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲ, ಫೇಲಿಯರ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲು. You should understand one thing. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Every failure is a stepping stone for miracle. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಉಟ್ಟರಕೂಡದು. ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು, திரும்ப ட்ரை பண்ணணும், ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಓ ನಾನು 2 ಮಾಸமா ಜಪಿச்சேன், ನಾನು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆನು, என் பிள்ளைங்க ஒன்றும் மாற்றம் இல்ல, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ஒன்றும் மாற்றம் இல்ல, ನನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, நான் அந்த ஆத்மாக்காக ஜபிச்சேன், ನಾನು ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. நான் ಅವರ எப்பொழுது சர்ச் வான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டேன், ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದೆನು. நான் எவ்வளவு செய்யணும் செய்யணும் விட்டுடக்கூடாது, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. பைபிள் ஒரு உதாரணம் இருக்குது இல்லையா? ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ, அந்த ஸ்திரீ போயிட்டு அந்த லாயர் கிட்ட தொடர்ந்து kept on pestering
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ಲು. டெய்லி அவள போயிட்டு தொந்தரவு பண்ணியிருந்தா. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಕೆಯು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ಲು. ஏன்னா பைபிள் இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಸೇರ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲನಾ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, அப்பா இது என்ன தொந்தரவு பண்றடா அப்பா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணி விட்டலான்ட்டு பண்ணிடுறாரு. ಈಗ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದಲ್ಲ, ಇವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. வசனங்க தெரியுமா பைபிள்ல do not give rest to your God ante. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. இருக்குதா இல்லையா? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ? நீங்க கேட்டுனே இருங்க, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ರಿ. ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் உங்க ஜெபம் கேட்கப்படும். ಆಮೆನ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நான் எப்பொழுதும் சொல்வேன், ஆண்டவர் நமக்கு ஜெபத்தை கேட்கிறவர் மாத்திரமல்ல, ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன். ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When you are praying, if you are not answered, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. God is busy to give you something best. ದೇವರು ಆತನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಜೆபிச்சோம் பதில் வரலனாக ஆண்டவர் ஏதோ பெரிய காரியங்களை வச்சிருக்காருன்னு ಅರ್ಥ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಬರದೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಉನ್ನತವಾದದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு கெடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு போனாக்கா வெறும் இஸ்மாயில் தான் வரும். ஆனா ஆண்டவர் சொன்னது கொஞ்சம் தாழ்மை ஆனாலும் ಐಸಿಕ್ வருவார். ಆಮೆನ್. ನೀನು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀನು ಕಾಯದೆ ಹೋದರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದಾದ್ರೆ ಈಸಾಕನು ಬರುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சரி, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ பண்றாங்க கிடைக்கல. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் சந்திக்கிறாரு. ದೇವರು ಸಂಧಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ போயிட்டு அவர் போட்ல இறங்குறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, பைபிளுக்கு நிறைய போட் இருந்துச்சாம். ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಣಿಗಳಿದ್ದವು. ஆனா இயேசು கரெக்டா பேதுரு கப்பல்ல தான் இறங்குறாரு. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೇತ್ರನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. அவ்வளோ கப்பல் இருந்தாலும் ಅಷ್ಟು ದೋಣಿಗಳಿದ್ದರು. இயேசுக்கு தெரியும், there is one boat who's come back disappointed, tried all night, he did not get anything, so let me get into that boat which was disappointed. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೋಣಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಅವರು ಕುಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಆತನ ಹತ್ತಿದನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ಒಂದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ, பைபிள் இருக்குது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ அவ்வளோ கப்பல் இருந்ததாம். ಅಷ್ಟು ದೋಣಿಗಳುಂಟು. ஆனாலும் இயேசு கரெக்டா பேதுரு கப்பல்ல போய் இறங்குறாரு. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇತ್ರನ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ஏன்னாக்கா அவருக்கு தெரியும், ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க, ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, காலையில டிசப்பாயிண்டடா வந்துக்கறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೋತು ಹೋದವರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. 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 பேதுரு காலியான போட்ல இருந்து கீழே இறங்குறாரு, இயேசு காலியான போட்ல ஏறி நிறுப்புறாரு. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿತಾನೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. நீ எந்த பகுதியில நீ you give up, oh nothing can be happen, God will step into that particular area and he will do a miracle for you. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಇಳಿತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன டிஃபரன்ஸ்? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅದೇ ಪೇದ್ರು, ಅದೇ ಪೇತ್ರನು, ಅದೇ ಬೋಟ್, ಅದೇ ದೋಣಿ, ಅದೇ ನೆಟ್, ಅದೇ ಬಲೆ, ಅದೇ ಕಡಲ್, ಅದೇ ಸಮುದ್ರ, everything was same. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. But what was the difference? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, ஆண்டவர் வந்து ஒரு வார்த்தை கொடுக்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು He ಕೊಡ್ತಾರೆ. gives a word of promise, cast your net on the right side. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಬೀಸಿರಿ. ஆண்டவரே ட்ரை பண்ணேன், ದೇವರೇ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆನು, இருட்டா இருக்கும்போது ஒண்ணும் கிடைக்கல, ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಏನೋ இப்ப ದೊರಕಲಿಲ್ಲ, பகலாயிடுச்சு ஆண்டவரே, ಈಗ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, வெயிலும் வந்துச்சு, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ. இப்ப நான் வலையை வீசினா அந்த மீன்காலம் நெட்ட பாக்கும், ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಮೀನುಗಳು ಅದು ಬಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, எதுவும் வராது, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. அப்ப போடும் போதே ஒண்ணுமே கிடைக்கல, ಅವಾಗ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಏನು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ஆனாலும் ಆದರೂ ஆனாலும் ಆದರೂ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா வார்த்தை, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತು, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபிஷர்மேன், ನಾನು ಬಹಳ ಪರಿಣಿತನಾದಂತ ಮೀನುಗಾರನು, நீங்க கார்பெண்டர், நான் ஒத்துக்கிறேன், ನೀನು ಬಡಗಿ ಆಗಿದ್ದೀಯ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. but what you can do? ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? After all, ಕೇವಲ carpenter also he fixes things. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಡಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Amen.
கார்பெண்டரும் எல்லாம் ஒட்டு வைக்கிறார் இல்லையா, எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றாரு இல்லையா. ಅಲ್ಲಿ ಬಡಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾನೆ. பேதுருவே நீ கார்பெண்டர், நானும் உனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்றவா சொல்லிட்டு நல்ல வீசுன்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನೇ, ನಾನು ಬಡಗಿಯಾಗಿ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬೀಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. வலையை வீசுறாரு, ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸ್ತಾನೆ, அவ்வளவுதான். ಅಷ್ಟೇ. எப்ப இயேசு சொல்றாரோ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ, வலைய வீசு சொன்னபோது, ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ அப்பவே மீன்கள்லாம் நார்த்க்கு போயின்றது எல்லாம் ಟರ್ನ್ பண்ணி ಸೌತ್க்கு வந்துச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಯೇಸು சொல்லிட்டாரு, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಯೇಸು சொல்லிட்டாரு, ಯೇಸು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, வா போலாம் வா போலாம், ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. அந்த மீன்கள்லாம் கூப்பிடுது, ಎಲ್ಲ மீன்கள வா வா வா. ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕರೀತಿದೆ, ಬಾ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್, ಹalleluya ಹalleluya. ಅವರು வீசும்போது ಆ ಬೀಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಚಂಡ ಪಟ್ಟು ಉள்ள குதிக்குதுங்க. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಳು ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. இந்த பைபிள்ல, ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, பைபிள் இருக்குது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿದೆ, ಯೇಸು சொன்னாரு வலைகளே வீசுங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬೀಸಿರಿ. ஆனா இவர் ஒரே ஒரு வலையை தான் போட்டாரு. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. நிறைய சமயம் அதனால தான் நம்ம லிமிட் பண்ணிடுறோம் ஆண்டவர். ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ஓ இது இருந்தா போதும், ಓ ಇದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, சரி எதே நெட்ல கொஞ்சம் கெச்சிச்சு, ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், ಏನೋ ಈ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, நம்ம சாட்சி கொடுப்போம். ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, நான் வலைய காலியா போனேன், ನಾನು ಬಲೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಗಿ கிடைக்கல, ನನಗೆ என் ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, வலையில மீன் கிடைச்சிச்சு. ನನಗೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ತು. தட் இஸ் permissive will of God, perfect will of God ஒன்றுக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇ ಉಂಟು. perfect will of God என்னன்னாக்கா, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ பைபிள் இருக்குது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿದೆ, நெட் பிரேக் ஆகுற மாதிரி, போட் ಸಿಂಕ್ ஆகுற மாதிரி ஆண்டு நிரப்பினாராம். ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆಯು ಅರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯು ಮುಳುಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದನಂತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಡ್. ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ದೇವರು. ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ನೆಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೋಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಲೆಯು ಅರಿಯುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಂಡவர் சொன்னாரு, ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಪೇದ್ರು வா, ಪೇತ್ರನೇ ಬಾ, வலைய வீசு, ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸು. போட்டன எல்லா மீன்கள் வந்து உழுந்துச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಜಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. பேதுரு ஒரு மாதிரி இது பண்ணிக்குவாரு, ஆண்டவரே எனக்கு கிடைக்கல ஆண்டவரே, ஃபுல் நைட் ட்ரை பண்ண ஆண்டவரே, இந்த ஆள நான் நீ சொல்றீங்க போடுறேன்ட்டு, ஆனா மீன்க சொன்னோன்னு அவன் கட 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 கடன்னு எல்லாம் வந்துச்சுங்க. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆವು, ಅದು ಏನು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிஷ், நிறைய மீன்கள் கொண்டே அதிகாரம் இல்லை. ஆண்டவருக்கு இயேசுக்கு அதிகாரம் இருக்குது, நிறைய மீன்கள் மாத்திரம் இல்ல, ஒரே ஒரு மீன் மேல கூட அதிகாரம் இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಒಂದೇ ಅನೇಕ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. பேதுருக்கு சொல்றாரு இல்லையா, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು, ஒரு மீனை பிடி, ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿ, ಕಾಯಿನ್ இருக்கும், ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಡು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ போய் ಪೇ பண்ணு, ಹೋಗಿ ನೀನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ನನಗೆ ಒಂದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ, அந்த ಕಾಯಿನ್ எப்படி யார் போட்டுக்குவாங்க அந்த வாயில? ಆ ಮೀನಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರು போட்டுக்குவாங்க? ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? இது எப்படி எடுத்துன்னு வந்துக்கும்? ಇದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ? கரெக்ட் டைம் கரெக்டா இது எப்படி எடுத்துன்னு வரும்? ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಂಡು ತಂದಿರ್ತದೆ? ಇನ್ನೂ ಅದು ಪುರಿಯ ಮಟ್ಟಿಂದು, ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ತೆಂಜಿಸ್ನ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಲುಂಗೋ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು சொல்றாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೋ ನೀನು ಹೋಗು, வலைய போடு, ನೀನು வலைய இல்ல ஊக்க போடு, ನೀನು ಆ ಗಾಳವನ್ನು ಹಾಕು, மீன் வரும், ಅಲ್ಲಿ அது வாயில ஒரு காயின் இருக்கும், ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು எப்படி ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಡ್. ಅದು ಅನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. என்ன சொல்ல வரேன், ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, உங்களுக்கு ஆண்டவர் God cares for you for a bigger blessing, but God also cares for small blessing also. ದೇವರು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಆತನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಆತನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. நிறைய மீன்கோ, ಅನೇಕ ಮೀನುಗಳು, பெரிய ஆசீர்வாதம், ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. கொஞ்சம் ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟணும், ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, சின்னது
ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದು, அதுக்கும் நான் கொடுக்குறேன்ப்பா. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. சின்னது வேணுமானாக்கா சின்னதா ஜோபி சின்னதா கொடுக்குறேன், நீ பெருசா ஜோபி பெருசா கொடுக்குறேன். ஆண்டவரே சின்னதை கொடுத்தே பல்கி ஆயிடுச்சு, ஆண்டவரே சின்னதே கொடுங்கன்னா அது உங்க ಇಷ್ಟம். ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದೇ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿ. ஆமென். ஆமென். ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. பேதுருடைய நெட்டும் போட்டும் ஃபில் ஆயிடுச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನ ದೋಣಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಮನುಷ್ಯನಾಲ ಕೂಡಾದದ್ದು ದೇವನಾಲ್ ಕೂಡ. ಆಮೆನ್. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. என்ன நினைச்சுக்கணும்? 27 27 27 ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಚ್చుಕೀங்களா? ಏನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? 27 27 27 ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? என்ன போராட்டங்கள் என்ன பிரச்சனை உம்மால ஆவாததுன்ட்டு இல்லை அப்படி நினைக்கும் போது, ஓ அன்னைக்கு ஒரு பையன் வந்து ப்ரீச் பண்ணானே 27 27ன்ட்டு அதை நினைச்சுக்கோங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನು ಬಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ 27 27 27 ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು 27 ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. சரி, இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன். ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2 ராஜாக்கள் 6வது வசனத்தை படிக்கும் போது, 2 ಅರಸು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ நம்மளுக்கு தெரியும் அங்க வந்து ஃபேமின் வருது. ஃபேமின்னாக்க சாப்பாடெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರಗಾಲವು ಅಲ್ಲಿ ಆದು ಬರ್ತದೆ. தமிழ் என்ன சொல்றாங்க? ಪಂಚಂ. பஞ்சம் பஞ்சம். அந்த சமாரியால ஒரு பஞ்சம் உண்டாகுது. ಆ ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬರ್ತದೆ. பைபிள் இருக்குது, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ வந்து குழந்தைங்களே கூட சாப்பிட்டுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ತಿಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? குருவி இது கலிஜியும் சாப்பிட்றதுக்கு விற்கிறாங்க, கழுதை தலையும் விற்கிறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு, அவ்வளோ பஞ்சம். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ. ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಪರ್ಚನ್ ಅನಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಕೆಲವೊಂದು கழுதையுடைய தலை வந்து 80 வெள்ளி காசுக்கு வித்தாங்களாம். ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯ ತಲೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 80 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರು. ಅಪ್ಪ ಪೊರ ಕುರುವಿ ಗಲೀಜಿ வந்து 5 வெள்ளி காசுக்கு வித்தாங்களாம். ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಪಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. சாப்பிடுறதுக்கு ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ பஞ்சம். ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ. 2 ஸ்திரீங்க ஒரு கவர்னன்ட் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கிறாங்க, இன்னைக்கு என் குழந்தைய நான் வெட்டி சாப்பிடலாம், ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉನ್ ಕೊಂದು ಒಟ್ಟಿ ಸಾಪಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ தெரிஞ்சது ವಸನ ಅದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋಣ, ನಾಳೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ. ಅದಾಮದು ஒரு குழந்தைய சாப்பிடுறாங்க, இன்னொரு ஸ்திரீ குழந்தை ஒளிச்சு வச்சிடுறாங்க. ಅದನ್ನು ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಅವರು ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. அப்ப ರಾಜா கிட்ட போறாங்க. ಆಗ ಅವರು ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ராஜா வஸ்திரத்தை கிழிகிறார், நான் ஆண்டவரா என்கிட்ட வர்றீங்களா இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ವಸ್ತ್ರದ ಕಿಳಿಗೆರಾರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವರ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ದೇವರ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. அந்த சமயத்துல ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ தீர்க்கதரிசி எலிஷா ஒரு வார்த்தை கொடுக்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಎಲಿಷನು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Thus says the Lord, ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಯೆಹೋವನೆಂತಾನೆ, ನಾಳೆ ಕಾலையில ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ எதுவுமே பஞ்சமே இருக்காது, எல்லாம் ரொம்ப கம்மி கம்மி கம்மி, 5 பைசாக்கு ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರಗಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ 5 ಕೆಲವೊಂದು ಪೈಸೆಗಳಿಗೆ ಅದು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அங்க 4 குஷ்டரோகிகள் இருந்தார்கள். ಅಲ್ಲಿ 4 ರೋಗಿಗಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು. என்ன பண்றது, ಏನು ಮಾಡೋದು? அவங்க தான் ನಗರத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ಅங்க சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತವರು ಅವರೇ ಬಂದು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಪಾಡು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. இந்த 4 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು பேசாங்க. ಅಲ್ಲಿ 4 ರೋಗಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, என்ன நம்ம சாவோம், ಈಗ ಹೇಗಿದ್ರು நம்ம ಅங்க போலாம், ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, அவங்க ಊಟ நம்மள சொல்லுவாங்க, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, இல்லன்னா நம்ம இங்க போலாம், ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, எதிரியான கேம்புக்கு போலாம், எதிரி கிட்ட ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ பேசி என்ன பண்ணாங்க, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಮರಣ, இங்க எதிரி கிட்ட போனா மரணம், ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಾವು, எதிரி கிட்ட போலாம், ವಿರೋಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. எதிரி கேம்புக்கு போகும்போது ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ பார்த்தாக்கா ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ என்ன ஆயிடுச்சு, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, அதுக்கு முன்னைய ராத்திரி ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ God caused a sound of army of horses going.
ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅರ್ಥಾಶ್ವಗಳ ಶಬ್ದವು ಬರುವ ರೀತಿಯ ಆತನು ಮಾಡಿದನು. அசரீஸ்கள் என்ன நினைச்சாங்க? ಅರಾಮ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಏನು ஓ இது வந்து பக்கத்துல ராஜாங்களும் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்துருக்காங்க, அதான் பெரிய ஒரு ஆர்மி வருது. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅರಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ஓடிறாங்க எதிரிங்க, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. அப்போ இப்ப போறாங்க உள்ள. ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அங்க போனாக்கா நல்ல உணவு, வஸ்திரங்கள், பொண்ணு வெள்ளி வஸ்திரங்கள் எல்லாம் இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுறாங்க, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು எல்லாம் போட்டுக்கறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ஒருத்தர் சொல்றான், ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, நல்ல செய்தி நம்பவே வச்சுக்க கூடாது, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇದು ನಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. சொல்லணும், ಇದನ್ನು நம்ம ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. அவங்க போய் சொல்றாங்க. ಆಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆச்சரியம், ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, what God did. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ஒண்ணுமே செய்யல, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. அவங்க மனசுல ஏதோ ஒரு பெரிய கூட்டமான ஒரு ஆர்மி ஆஃப் ஹார்சஸ் வர மாதிரி சத்தம் கேட்கிற மாதிரி பண்ணாரு, அவ்வளவுதான். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ, வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அவங்க திங்கிங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு, ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. காதுல கேக்குற மாதிரி ஒன்னு பண்ணாரு, ಅವರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು. ஓ பெரிய சேனை வருது, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, விட்டுட்டு போட்டாங்க. ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ஆக்சுவலா ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ யாருமே வரல, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, எந்த குதிரையும் வரல, எந்த ரத்தமும் வரல. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುದುರೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರಥವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. God caused them to hear the sound of the enemy. ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಪ್ಪಳವು ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I pray in the name of Jesus. ನಾನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Your praising sound, your prayer sound will cause the enemy to run away from you and your family. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಶಬ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಓಡುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡಲಿ. செய்வாரா இல்லையா? ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ? நீ ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெபமோ நீ துதிக்கும் போது அங்க சத்ருவனுக்கு ஏதோ ஒரு சத்தம், ஒரு அலர்ஜி, ஒரு பயம் உண்டாகும். உங்களையும், உங்க குடும்பத்தையும், உங்க சரீரத்தையும், உங்க சபையும், உங்க பிசினஸும், எந்த இருந்தாலும் சரி விட்டு ஓடுறதுக்கு வல்லமையா இருக்கிறது உங்க ஜெபம், உங்க ಸ್ತುತಿನಾல. ನೀನು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನೀನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಇರತಕ್ಕಂತ ಶತ್ರುವಾದನು ಓಡುವಂತೆ ಆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God never did anything. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He just caused the sound like that to hear. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಪ್ಪಳ ಬರುವಂತೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಕೇವಲ ஒரு சத்தத்தை தான் அவருக்கு இது பண்ணாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಶಬ್ದವು ಬರುವ ಕೇಳಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದನು. ஒண்ணே ஒன்னு சொல்றேன், ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ஜெபிக்கிற ஜெபம், ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, நீங்க வார்ஃபேர் ஜெபம், யுத்தத்தின் ஜெபம், ನೀವು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. துதியும் ஒரு வெப்பன், ஆயுதம். ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯುಧ. நீ ஒரு வார்த்தை அந்நிய பாஷையில பேசும்போது அது பரிசுத்த ஆவியினால கையில பட்டையா மாறி ಎದುರಿಂಗ್ಲ ಮುರಿಯಾಡಿக்கும். ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಾದವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತದೆ. Your prayer and praise will cause the enemy's camp confusion and run away. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರು ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇವಿಂಗ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? நீங்க ஒன்னும் செய்ய தேவையில்லை. ನೀವೇನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೋಬಿக்கிற ஜெபம், ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದು ಒಂದು நல்ல ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. 21 நாள், 21 ದಿವಸ. டாக்டருங்க சைக்காலஜிஸ்ட்ங்க சொல்றாங்க 21 நாள் நீ எதுனா பழக்கப்பட்டிட்டேனாக்கா அது ஹாபிட்டா ஆயிடும். ನೀನು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು 21 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. இந்த 21 நாள் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அது உங்களுக்கு ஹாபிட்டா மாறிடும்.
ಇದನ್ನು ನೀವು 21 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. இங்க ஒரு ஜெபம் நீங்க ஜெபிக்கிறது ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அங்க பிசாசிக்கு சவுக்கடி தான். ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಚಾಟಿ ಏಟೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಲ ಕೂಡಾದು ದೇವನಾಲ ಕೂಡೋಮ. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. நீங்க இங்க ஜெபிக்கிறதும் துதிக்கிறதும் ஆண்டவர் will cause the enemies to run of fear. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಅಲ್ಲಿ ಓಡುವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಯು ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. எலியா சொல்றாரு, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೆಡಿಗೆ ಉನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. 5-10 ಕಾಸು ಕೆಡಿಗೆ ಉನ್ಗೆ. ಕೇವಲ 2-3 ಪೈಸೆಗಳ ಆಣಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನು. ಅದು எப்படி நடக்கும்? ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಅದು எப்படி நடக்கும்? ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ஆண்டவர் வந்தா கூட நடக்காது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. சிலருங்களை பாத்துக்கிறீங்களா? ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? அப்படிதான் பேசுவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. என்ன அந்த பையன் வரான் சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதெல்லாம் நடந்துருமா சொல்ற மாதிரி. ಏನೋ ಹುಡುಗ ಭಾನುವಾರ ಬಂದ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತದಾ? என்ன இங்க ஜோப்ச்சாக்க அங்க சத்தம் இதாயிடுமா? ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದಾ? விசுவாசிகளுக்கு ஆசீர்வாதம், விசுவாசிகாதங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடையாது. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸನಿಗೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಇರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಎಲಿಯಾ சொல்றாரு, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, அப்படியே சொல்ற, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? உன் கண்ணால நீ பாப்ப, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಿ, ಅದನ್ನ ನೀ ಅನುಭವಿக்க முடியாது. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. நீ சாப்பிட முடியாது. ಅದು ನೀನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. நேரம் வந்தது, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಂತು, ಟೈಮ್ வந்தது, ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು, சொன்ன மாதிரி நடந்தது, ಅದು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. அப்படியே எல்லாத்துக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சது. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರಕಿತು. எல்லாம் ஓடி 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 ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ 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 இந்த ராஜோட அசிஸ்டன்ட் கீழே வந்து அவன் மேல ஏறி 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 தீர்க்கதரிசி சொன்ன மாதிரி அவன் செத்துறான். பாக்குறான், ஆனா அவன் வந்து செத்துறான். ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಸಹಾಯಕನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಿ 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 ಅವನನ್ನು ತುಳಿದಾಕಿ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಆತನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಆಂಡவர் செய்ய வல்லவரா இல்லையா சொல்லுங்க நீங்களே. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. இன்னைக்கு சொல்றாரு நாளைக்கு ஆவோன்னு சொல்லிட்டு. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. நடக்குமா நடக்காதா? ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ? யார் நம்புறீங்க 24 மணி நேரத்துல நம்ம ஆண்டவர் செய்யறதுக்கு வல்லவரா இருக்கிறாரு? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬುತ್ತೀರಾ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೆನ್. ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. அவர் நினைச்சாக்கா 24 மணி நேரத்துல செய்வாரு. அவர் நினைச்சாக்கா 100 ವಯಸ್ಸು ಆಂಡ ಪಿನ್ ಕೂಡ செய்வாரு. ಅವರು ನೆನೆಸೋದಾದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನೆನೆಸೋದಾದ್ರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಆತನು ದೇವರು. ಅವರು எப்படி ಇಷ್ಟಕ್ಕದ ಅವರು செய்வாரு. ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆனா அவர் செய்யಕ್ಕೆ வல்லவரா இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ಇನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಕಾನಾ ಊರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಕಾನಾ ಊರಿನ ವಿವಾಹ. ಕಲ್ಯಾಣத்துல ದ್ರಾಕ್ಷರಸಂ ಇದಾಯಿடுது. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. மரியா வந்து இயேசு கிட்ட வந்து சொல்றா, ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಬಂದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, இந்த மாதிரி ஆயிடுது, ದ್ರಾಕ್ಷರಸಂ ಕಲ್ಯಾಣத்துல ಕೊರಿಂಜಿச்சு ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. எனக்கு இந்த மரியாதை பிடிச்ச ஒரே ஒரு இஷ்டம் என்னன்னா, ಈ ನಾನು ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, இந்த திராட்சை ரசம் காலி ஆயிடுச்சுனாக்கா டிபார்ட்மெண்ட்டே வேற டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டரிங்கிட்ட போனான். ஆனாக்கா அவ அங்க போல கேட்டரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கேன்டீன்ல போல, ಆನಾ ಯೇಸು ಗಿட்ட போனா. ಈ ಮರಿಯಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕೊರತೆ ಆಗಿರೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಳು. ಆಮೆನ್. நம்ம என்ன பண்றோம்? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫಸ್ಟ್ என்ன பண்ணோமோ எல்லாம் பண்ணிரோம் இந்த உலகத்துல. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಎದ್ದು ಅವಳನ್ನ ಕಚ್ಚಲ ಆಂಡವರೇ ನಾನು ಬಂದಿರ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಂಡವರೇ ಏಮಾತ್ರೋ நம்ம தெரியுமா? ஆண்டவரே நம்ம ஏமாத்துறோம். ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸ್ತೇವೆ. எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒண்ணு ஆளுன ಮೊಲ್ಲಮ ಆಂಡ್ರಿட்ட வருது. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಮೆತ್ತಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. அப்ப பார்க்கணும் நம்ம ஜெபத்தை. ಆಗ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. எனிவே புரியுதுங்களா? பட் என்ன எனக்கு ಇಷ್ಟನಾಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆ வரும்போது ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು கிட்ட ಓಡಿடுங்க. ನನಗೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಆದಾ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ,
first consult Jesus. ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿರಿ. உங்க குடும்பத்துல எதனா பிரச்சனையா? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ உங்க ಸಮಸ್ಯೆ, பிள்ளைங்கள் எதனா பிரச்சனையா? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾ, உங்க ஆபீஸ்ல எதனா பிரச்சனையா? ನಿನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾ, ஃபைனான்ஸ் எதனா பிரச்சனையா? ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾ? வட்டிக்காரன்ட்ட போவாதீங்க, இயேசுக்கார்ட்ட போங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ அவர் எல்லாத்தையும் மாத்தி போடுவாரு. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ஒரு நல்ல திராட்சை ரசம் செய்யணும்னாக்கா, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, நல்ல ருசியான திராட்சை ரசம், டேஸ்டா குட் வைன், ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ. ಬೈಬಲ್ says you are given the best wine. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ವೈನ್ ವರ್ಣೋನ್ನಕ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ it takes 7 years. ಅದು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? 7 வருஷம் ஆகும். 7 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. அது எவ்வளவு ப்ராசஸ்க்கு இது பாருங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹಂತಗಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. வெதியணும், ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅದು வரும், ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ வேணும், ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೇಕು, ಮಳೆ வரணும், ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಮೆನ್ಯೂರ್ போடணும், ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಪಾದಕಾಕணும், ಅದನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು, ಅದು வளரணும், ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅದು ಪಿಕ್ಕணும், ನಂತರ ಅದು ಕೀಳಬೇಕು, அந்த ப்ராசஸ் திராட்சைல செய்யணும், ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅದು ப்ராசஸ் பண்ணி ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ 7 வருஷம் அது இது பண்ணுவாங்க. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ. அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஆகி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆகி ಅದು ಹಂತವಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ அது சொல்றாங்க 7 வருஷம் ஆயிட்டப்பிಂತ பெஸ்ட் ವೈನ್ ன்னு சொல்லலாம். ಅಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆனா ಯೇಸು சொல்றாரு, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, தண்ணீர் ரொப்புப்பா, ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ಒಬೇ பண்றாங்க, ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இப்போ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊಂಡುಪಾ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅತ್ತಿயும் அவங்க ಒಬೇ பண்றாங்க. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. நம்மளுக்கு என்னன்னா, ನಮಗೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ சொன்னோம் ரொம்ப உற்சாகமா ரொப்பிடுவோம். ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮೊಂಡಿನ ಪೋಪಾ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಆಂಡವರೇ ಇಪ್ಪ ತಾನೇ ತಣ್ಣೀರು ದೇವರೇ ಇವಾಗಲೇ ತಾನೇ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದೆ. ಏನ ಆಂಡವರೇ? ಏನ್ ದೇವರೇ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಕೋಮ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇವ ಇಲ್ವಾ? நீங்க ನಾವು ಪರಿಸುತ್ತಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರಂಗ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲ அப்படி நினைக்க மாட்டீங்க, நான் நினைச்சுக்குவேன். ஓகே, ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸುದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ நினைச்சுக்குவேன். என்ன ஆண்டவரே இப்பதான் சொன்னீங்க? ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ದೇವರೇ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. To obey first time to pour it is easy, but to obey and believe God to take it second time it's very difficult. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಯ್ಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಎಡಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೋನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದ್ರಾಕ್ಷರಸಮ ಮಾರಿಚ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. 7 ವರ್ಷம் ஆக வேண்டியது 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7 ಸೆಕೆಂಡ್ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ 7 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಾಲ ಕೂಡಾದದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ದೇವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂದ ವಸನೋ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ? 27 27 27 20. இந்த சைடு சொல்லுங்க, என்ன வசனம்? இந்த சைடு, இந்த சைடு இன்னொரு சொல்லுங்க, கொஞ்சம் ஜோரா தான் சொல்லுங்களேன். இந்த எனக்கு ஒன்றும் நல்லா மறந்துடுங்க, என்னையும் மறந்துடுங்க, இதெல்லாம் மறந்துங்க. இந்த 27 27 27 அது நின்று வந்து எல்லாம் நின்று வந்துடும். ஆண்டவர் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வார். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಆದರೆ 27 27 27 ನೆನಪಿಡಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು 24, ಇದು 24 25 26 30 7வது வருஷம் 2030 ஆக வேண்டியது ஆண்டவர் 24 சேர்ந்துருவார்னு விசுவாசிக்கிறீங்களா? ಅಲ್ಲಿ 30 31ರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರು ಇನ್ನು 7 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ 24ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? 7 years 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 2030 ಅಲ್ಲಿ 2030 20 30 31 நமக்கு கொஞ்சம் மேக்ஸ்ல கம்மி. 31 ஆக வேண்டியது 31ರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು இந்த வருஷத்திலே ஆகும். ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. அப்படின்னா ಹಾಗಾದ್ರೆ உனக்கு
31 வருஷத்துல கல்யாணம் ஆக வேண்டியது காத்துக்க தேவையில்லை. இந்த வருஷமே ஆண்டு கல்யாணம் நடத்துவாரு. ನಿನಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷ 2031ರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿವಾಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. 24ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ கல்யாணம் ஆனவங்களாம் ஏன் சிரிக்கிறீங்க? நீங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க? உங்களுக்கெல்லாம் ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ. whatever miracle that should take place long time, it will happen in short time. அதுதான் சொல்ல வர்றேன். ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿ ತೀರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ. ஆண்டவரே 31 வருஷம் ஆகுறதெல்லாம் ஆண்டவரே நல்லா வாசல் நார்த் இந்தியா போய் ஜல்ದಿ ஒரு ವರ್ಷத்துல நல்லா ಅದು ಮುಚ್ಚಿಡணும் ஒரே ವರ್ಷத்துல. ಅಲ್ಲಿ 2031ರಲ್ಲಿ ಆವರೆಗೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗನೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ದೇವರೇ. ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೇನೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲ ಆಂಡ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. as long as ನಮ್ಮ ಜೀವ இருக்கிறத ஆண்டருக்காக பண்ணி செய்யணும். ನಮ್ಮ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಇನ್ನೊಂದು சொல்லி முடிச்சிட்டாங்களா? ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮುಗಿಸ್ಲಾ? கேக்குறீங்களா? ಕೇಳ್ತೀರಾ? விசுவாசிக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? இந்த சபைக்கு நான் சொல்றேன், ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 31 வருஷத்துல எவ்வளவு ஆத்மா வருமோ அது இப்பவே இந்த வருஷத்துலயே ஆண்டவர் சேவன் ஹalleluya praise the lord. இந்த வருஷம் முடியணும், இந்த வர வருஷத்துல ஆண்டவர் நல்லா செய்யணும். 2031ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅದನ್ನು 2024 ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಅದು ದೇವರು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಸರಿ, 24 25 பரவாயில்ல, இன்னொரு வருஷம். கிரேஸ் கிரிக்கெட் ஆடும்போது நான் சின்னதுல ஃபர்ஸ்ட் பாலே அவுட் ஆயிடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் பால் ஆயே கிரேஸ் பா, இது கிரேஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ட்ரையல் இது கிரேஸ்னு. அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் பரவாயில்ல. இந்த வருஷம் 31 ஆண்டர் எவ்வளோ ஆத்மா கொடுக்குறாரோ அந்த ஆத்மா இந்த வருஷத்துல வருஷத்துல கொடுக்கறதுக்கு வல்லவரா இருக்கிறாரு. ಈ 2031ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು 24 ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು 25ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? செய்வாரா இல்லையா? ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? அந்த தண்ணி திராட்சரசமா மாத்தினார் இல்லையா? ಆ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ 7 ವರ್ಷம் ಆகும். 7 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. அப்பவே பண்ணிட்டாரு, ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನು. இங்க ಈಗ ಇಲ್ಲಿ எல்லா இடத்துலயும் பஞ்சம், ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಬರಗಾಲ. ಮರುನಾಳೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 24 hours ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡರ್ செய்துட்டாரு, ದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಇನ್ 24 hours in this 24th year. ದೇವರು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ 24ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಸೇವಾರೆ, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸನೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಸೇಫನು ಕಾಲಿಲೆ ಏಂಚಾರು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಎಂಗಂದು? ಎಲ್ಲಿಂದ? ಜೈಲಿಂದ, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ போயிட்டாரு, ಅವರು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು. தெரியல அவங்களுக்கு, அது சொன்னார், என்னென்ன ஆயிடுச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇವಾರಾ இல்லையா? ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಲಿಲಿಂದ ಜೈಲಿಂದ ಎಲ್ಬಿನಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿನ ಜಾವ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಅನ್ನಾಗ ನೈಟ್ ತೂங்கும்போது ಪ್ಯಾಲೇಸ್ல தூங்குறாரு. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ಸೇವಾರಾ இல்லையா? ಆ ದೇವರು ನಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾನಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಯು ನೀಡ್? ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ನಿನಗೆ ಬೇಕು? in your family, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಉಂಗ ಕುಟುಂಬத்துல, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸಕ வாழ்க்கையில, ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ல, ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ஆண்டவர் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். நான் ஸ்டாம்ಪ್ பண்ற, சீல் பண்றேன் ஜீಸಸ್ ನೇಮ್. ಕರ್ತನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த சேர்லாம் நம்புன்னு விசுவாசிக்கிறீங்களா? ಈ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಗಳು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾರ ಕೈಲಾಗಿದೆ? ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೈಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಕೈಲ? ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಕೈಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲ ಇருக்கு, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya ஹalleluya. நம்மெல்லாம் இந்த சர்ச் இஸ் ஆண்டோட சரீரம். ನಾವೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಶರೀರ, ஒரு சரீரமா வேலை செய்யணும். ನಾವೊಂದು ಶರೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. காலா இருக்கலாம், ஒருத்தர் கையா இருக்கலாம், ஒருத்தர் கண்ணா இருக்கலாம். ಒಬ್ರು ಕಾಲ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಬ್ರು ಕೈ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ வேலை செய்யணும். ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. அப்பதான் அந்த சரீரம் இட்ஸ் ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಆಗவே ಆ ಶರೀರವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ನೆನ್ಚು ಪಾருங்க, நான் கை நான் வேலை செய்யறதில்ல இன்னைக்கு என்ன எப்படி இருக்கும்? ಈ ನೆನೆಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೈ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ஓ கால் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைக், நான் நடக்கிறதில்ல, கோயிலுக்கு வர்றதில்ல, நான் எப்படி இருக்கும்?
ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಕೈ இன்னைக்கு ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ನಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾಸಿಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ. பாஸ்டர் இங்க வரும்போது இன்னைக்கு வாய் ஸ்ட்ரைக், நான் ப்ரீச் பண்றதில்ல. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ நெஞ்சு பாரு எப்படி இருக்கும். ನೆನೆಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. இன்னைக்கு என் வாய் ஸ்ட்ரைக் ஆயிருந்தா வந்து சும்மா ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் போயிருந்துக்கும். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಬಂದು ಬರೀ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಂಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಕುಟುಂಬ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇದೇ ಕುಟುಂಬ. வெளியெಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೇಕ್. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. இந்த பாய் ஃப்ரெண்டு, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, பாஸு, ஓ நான் உனக்கு இது பண்ணிடுறேன், நான் உனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிடுறேன், நான் உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறேன், ஐ வில் நாட் லீவ் யூ, ஐ லவ் யூ, நான் உனக்கு இது ப்ராಮಿಸ್ பண்ணுறேன், ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. எல்லாருக்கும் ஒரு பகுதி வேலை இருக்குது சபையில். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳುಂಟು. முன்னு சொல்லிட்டங்களா? ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯமா ಜೊಬಿக்கிறாங்க பாரு, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡ್ರಿ. அதுதான் உள்ளான பாட்டு, வெளியே தெரியாது. ಅದು ಆಂತರ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಹಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ, அது வெளியே தெரியாது, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. உள்ள அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணாதான் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. யார் யார் உண்மையா ஜொபிக்கிறீங்களோ சபைக்கு யாருக்கும் தெரியாது வெளியோ, ஆனா பரலோக பார்த்துன்னு இருக்கும். ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೆರೆಮಿಯಾ 32:27, ಯೆರೆಮೀಯ 32:27, ಮಾರ್ಕ್ 10:27, ಮಾರ್ಕ 10:27, ಲೂಕಾ 18:27, ಲೂಕ 18:27, 27, 27, 27, 27. 27. உங்களால என்ன செய்ய முடியலையோ என்ன நினைக்கணும்? ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನೇನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು? அந்த பையன் ஒருத்தன் வந்தான் இல்லையா, கல் முடியா இன்னும் சொன்னான் இல்லையா, 27, 27ன்ட்டு, இந்த மந்திரம் எனக்கு போதும் நடுக்கோன்ட்டு நீங்க அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆமேன், செய்வீங்களா? இன்னும் நான் திரும்ப சொல்லணும் என்னன்னாக்கா, நம்ம ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப லிமிட் பண்ணிட்டோம். ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರನ್ನು ಬಹಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಆತನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. ಇಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್. ಆತನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. ವಿಶ್ವಾಸಕಿನ ಅவ்வளவுதான். ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಬೇಕಷ್ಟೇ. இந்த ஃபாரினர்ங்களா பாருங்க, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದವರನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ மாதிரி ಜೊಬಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವರ್ 4 ಅವರ್ 5 ಅವರ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಿಲ್ಲ. ஆனா அவங்க விசுவாசிச்சாங்க. ಆದ್ರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ஏன் சொன்னா விசுவாசிக்கிறாங்க, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. அதே மாதிரி நம்ம போகும்போது ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾರ್ತ್ಲೆல்லாம், ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣத்துல ಅவ்வளவு ಅற்பುತம் ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆனா ಗ್ರಾಮத்துல நல்ல ಅற்பುತம் நடக்கும். ಅಲ್ಲಿ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க, ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பிரதர் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் பிரதர், அவங்க அப்படியே நம்மளுக்கு ಅಪ್ಪ சொல்லுவாங்க. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சோ நம்ம வந்து ஆண்டவர் வந்து விசுவாசிக்கணும். ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬೇಕು. பெரிய பெரிய காரியங்களை அவங்க செய்வாங்க, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஃபாரினர்ஸ்ங்க பாருங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப பேசுவாங்க, ரொம்ப பேசுவாங்க, விசுவாசத்துல பார்த்தா அவங்களுக்கு ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ಬಿಲೀವ್ $1 million ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು $1 million ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅವங்களுக்கு, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಬಿಗ್ ಚರ್ಚ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. அவங்க விசுவாசிக்கிறாங்க, ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. நம்ம விசுவாசிக்கலாமா? ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬಹುದಾ? விசுவாசிக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? உங்க வாழ்க்கையில, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, உங்க குடும்பத்துல, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ತನಿಪಟ್ಟ வாழ்க்கையில, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್, ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, இந்த ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, உங்க ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಲೀವ್ ಗಾಡ್, ದೇವರನ್ನು விசுவாசிங்க. ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ, ஆண்டவர் கண்டிப்பா செய்வார். ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. பேதுருக்கு செய்த ஆண்டவர், ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು, பேதுரு விசுவாசித்தான், ಪೇತ್ರನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದ, காலியான போட்டு நிரப்பிவிட்டார் ஆண்டவர்.
ಅಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಣಿಯನ್ನು ದೇವರು ತುಂಬಿಸಿ எலிஷா சொன்னா, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಷ ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ நாளைக்கு காலையில ನಾಳಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ இந்த மாதிரி ஆகும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. எல்லாம் ஆயிடுச்சு. ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು. 7 வருஷம் ஆக வேண்டியது 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் மாத்தினாரு. ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. பைபிள் இருக்குது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿದೆ. மலாக்கி 3:6ல, ಮಲಾಕ್ಯ 3:6ರಲ್ಲಿ, I am the Lord who do not change. ನಾನು ದೇವರು, ನಾನು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஆமென், ಆಮೆನ್, ஆமென். ಆಮೆನ್. எபிரியர் 13:8, ಇಬ್ರಿಯ 13:8, இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡದೇ ಇರುವ ಆತನು. அப்ப சேர்ந்தாக்கா ಆಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ நம்மளுக்கு செய்வாரு, ನಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. மற்றவர்களுக்கு செய்திருந்தாக்கா ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ நம்மளுக்கு செய்வாரு. ನಮಗೂ ஆமென், ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ஹalleluya, ಆಮೆನ್, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Father, we ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான இந்த காலை நேரத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களோடு கூட கர்த்தாவே விடப்பட்டீரே, உம்மால் கூடாத ஒரு காரியம் உண்டோ, தேவனால் கூடாத காரியம் உண்டோ என்று சொல்லி சுவாமி நாங்கள் கர்த்தாவை தியானித்தோம். இங்கே வந்திருக்கதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவருடைய தேவை என்னவோ, அவருடைய பயங்கள் என்னவோ சுவாமி ஆண்டவரே, என்னென்ன கர்த்தாவே வாஞ்சியோட தாகத்தோட எதிர்பார்ப்போட வந்திருக்கிறார்களோ சுவாமி, நீ கர்த்தாவே இந்த காலை நேரத்தில் அவரோடு நீ பேசுறபினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் த்ரூ காட். What is impossible with man is possible with God. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டபடினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். தூது கொடுத்த மகனுக்காக ஸ்தோத்திரம். இன்னும் வல்லமையாய் எடுத்து வைப்படுத்துவீராக கர்த்தாவே. ஆம் ஆண்டவர், வந்ததான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தனித்தனியாய் பேர்ப்போராக ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரையும் நீ ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தாவே உம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இங்கிருந்து கடந்து போகுதான வேளையிலே உடைய பிரசன்னம், உடைய காவல், உடைய இரக்கம், உடைய சமாதானம், உடைய சந்தோஷம், உடைய நன்மையை அவளை பின்தொடரும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். வீடுகளிலும் ஹாஸ்பிட்டலிலும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதானே உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கூட இந்த காலை நேரத்திலே தொட்டு ஆண்டவரே நீர் விடுதலை கொடுக்க முடியாய் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி உம்முடைய ஜனங்களை குணப்படுத்துவீராக. எல்லா ஸ்தோத்திரம், துதி, கன, மகிமை உமக்கே செலுத்துகின்றோம். மாறாத இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டி நிற்கின்றோம் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். ನನ್ನ ಮನವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೀನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you all.